کہا۔ صحابہ کرام تب کہنے لگے کہ فعاجبنا لہو، تعجب کی بات ہے بھائی، یہ خود یسألہ سوال بھی کرتا ہے ویصدق اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ اچھا کوئی آدمی آپ سے سوال کرے اور وہ خود کہے کہ آپ نے سچ کہے تو تعجب کی بات تو ہوں گی، اس لیے صحابہ کے فعاجبنا لہو، ہم سب کو تعجب ہوئے کہ یہ آدمی خود اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں اور خود اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ پھر آئیے پھر دوسرا سوال، پھر فرمایا کیا اخبرنی فاخبرنی عن الاسلام ہو گیا، پھر عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی بتائے، ان تؤمن باللہ، اس طرح کر کے بیان کرتے گئے، آخری جو جملے وہ میں بتاؤں گا۔ پھر سوال کیا کہ احسان کے بارے میں بتائیے، آپ نے احسان کے بارے میں بھی بتایا، ان تعبد اللہ کانک ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، احسان کے بارے میں بتایا۔ اے لوگو احسان کیا ہے؟ اے میرے صحابیوں احسان سنو، جب تم عبادت کرو، جب تم نماز ادا کرو تو تم سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ اللہ ہماری نظر میں ہے۔ اگر یہ تصور نہ کر سکو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز میں جا کر چوری کریں، ہم سمجھے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہم کوئی عبادت کریں تو ہم سمجھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اس لیے احسان کے بارے میں یہ جملے اللہ کے نبی نے ادا کیے، اے میرے صحابیوں، اے میری امتیوں، جب تم اللہ کی عبادت کرو تو سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ انت عبد اللہ کا انت عبد اللہ، گویا کہ تم سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر یہ تصور نہ کر سکو کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے، لیکن اتنا تصور ضرور کرو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ اے اللہ کے نبی آپ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں قیامت کیا ہے سنیے، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا جاتا ہے سوال کرنے والا سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ یہ حدیث کا ٹکڑا ہمیں یہ اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں صحیح طریقے سے کہ کب ہوں گے، کس وقت ہوں گے، کس ٹائم ہوں گے، میرے بھائیوں صحیح علم کسی کو نہیں ہے۔ اب آئیے پھر سوال کیا فاخبرنی عن امارتہا، کہ قیامت کی کچھ علامتیں بتا دیجئے، قیامت کی علامتیں بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامت یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا وان تری الحفاة العراة الآلاء رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، قیامت کی علامت یہ ہوگی کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، لونڈی اپنے مالک کو جنم دیں گی۔ جب میں اس حدیث کو پڑھا تو مجھے بھی دنگ آ گیا، یہ بات کیا ہے؟ لونڈی اپنے مالک کو جنم دیں گی۔ لونڈی سمجھ رہے ہیں؟ غلام سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی باندی ہو اس کو لونڈی کہا جاتا ہے، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اس روایت کو، اس جملے کو غور سے سنیے، بہت بڑی پیاری روایت ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اس کا مطلب بادشاہ کو کون جنم دے گی؟ لونڈی، لونڈی بادشاہ کو جنم دے گی۔ اس کا مطلب اور اس کی تشریح مفسر کرام نے، محدث کرام نے اسی طرح بیان کیے ہیں۔ جس طرح کوئی انسان، جس طرح بڑے بڑے ملک میں پیسے والے اور دولت والے جن کے ہاں بچہ نہیں ہوتا ہے، وہ بچے کا بندوبست کیا کرتے ہیں؟ اپنے بڑے بڑے مکان کھول کر طوائفوں کے لڑکیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اور باہر سے آنے والے لڑکے، باہر سے آنے والے عیاش، باہر سے آنے والے طوائف، باہر سے آنے والے لڑکے زناکار آ کر اس لڑکی سے زنا کرتا ہے، جو حمل ٹھہر جاتا ہے، جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، میرے بھائیوں تب وہ بچہ پھر اس کا بیٹا بنتا ہے، پھر اس باپ کا وہ مالک بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لونڈی جس کو اپنے گھروں میں باندی بنا کر رکھے، اجرت پر رکھے، اس سے کوئی زنا کرے اور اس سے بچہ پیدا ہو اور وہ بچہ پھر اس لونڈی کا مالک بنے۔ میرے پیارے ساتھیوں آج یہ دیکھ لیجئے، کوئی اگر زانیہ کے پاس جائے، زناکار عورت کے پاس جائے، خدا نہ خواستہ کوئی اگر بچہ ٹھہر جائے، حمل ٹھہر جائے، تو وہ بچہ کیا ہوا؟ کوئی اگر بادشاہ چلا جائے، کوئی پیسے والا چلا جائے، دولت والا چلا جائے، کوئی اگر مالک چلا جائے اور بچہ اگر ٹھہر جائے اس باندی سے، اس زانیہ سے، اس لونڈی سے، تو وہ بچہ
क्या हुआ, किसका हुआ? उस लौंडी का हुआ। इस हदीस में वही बात साबित होती है कि लौंडी अपने मालिक को जन्म देंगी, लौंडी अपने बादशाह को जन्म देंगी। ये क़यामत की अलामत है। और आप देख लीजिए बड़े बड़े देशों में, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, बड़े बड़े देशों में जो लोग बेचारा बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं है, वो लोग ऐसा ही सिस्टम चलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे मुल्क में देख लीजिए कितने जगह में हमारे लड़कियां, हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां जो बेचारा पैसों के खातिर, जो बेचारा गरीब भी है, कुछ गरीब भी है, मजबूरी में ऐसा करती है, लेकिन कुछ ऐसे अय्याशी भी है, कुछ जानिया भी है, जिनसे कोई बच्चा पैदा हो जाता है, वो क्या होता है? वो उसका मालिक बनता है। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये निशानी आज जाहिर हो चुकी है। ये निशानी आप देख सकते हैं कि खुलेआम मुंबई में जाइए, खुलेआम ऐसा काम हो रहा है। आप दिल्ली के अंदर जाइए, कोलकाता के अंदर जाए, बाकायदा ये सिस्टम चला आ रहा है। लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रखी है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे, होटल बुक करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये भी एक क़यामत की बड़ी निशानी बताए हैं। इसलिए इस चीज़ को जहन में याद रखिएगा। और क्या कहा? वअन तरल हुफातल उरातल आला रियाशाई यततावलून फिल बुनियान। क़यामत की एक अलामत ये भी होंगे कि बेचारा जो नंगे पैर है, जो बेचारा फ़कीर है, जो चरवाहा है, वो बड़े बड़े इमारत बनाकर बड़े बड़े इमारतों में अपने इमारतों में फ़ख्र करेंगे, अपने आप को बड़ा समझेंगे। अब जब इन अलामतों को देख लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे कि क़यामत बिल्कुल करीब है। क़यामत बिल्कुल, ये बड़ी निशानी होगी। अब आइए, मैं छोटी छोटी निशानियों को बयान कर रहा हूँ। छोटी छोटी निशानी ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत की छोटी छोटी निशानी ये भी दो हो गए। आए मेरे लोगों, आए मेरे सहाबियों, मेरा इस दुनिया के अंदर जन्म हो गया, मैं इस दुनिया के अंदर आ गए। अब समझो कि क़यामत बिल्कुल करीब है। जैसे ये उंगली दूसरी उंगली से जितना करीब है, समझो कि क़यामत भी उतने ही करीब है, क़यामत उतने ही करीब है। मेरे प्यारे साथियों, आपने एक लंबी हदीस बयान कर दी, मैं वो हदीस भी आपके सामने सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युबासा दज्जालून कज़्ज़बून क़रीबुम मिन सलासीन कुल्लुहुम यज़ुमु अन्नहु रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़मीन के अंदर 30 झूठे नबी पैदा ना हो जाए, ज़मीन के अंदर, दुनिया के अंदर 30 झूठे नबी ना पैदा हो जाए। आज मैं कुरान और हदीस से बिल्कुल तकरीर करूँगा, वाक़यात अगर बोलूँगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आज मुनासिब समझता हूँ कि कुरान और हदीस के ऊपर ही रोशनी डालूँ। मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया के अंदर 30 ऐसे झूठे नबी और रसूल पैदा होंगे जो अपने आप को दावा करेंगे, कुल्लुहुम यज़ुमु अन्नहु रसूलुल्लाह, जो अपने आप को ये दावा करेंगे मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब तुम इन झूठे नबी को देख लोगे, जब तुम इन झूठे दज्जालों को देख लोगे, जब तुम इन झूठे रसूलों को देख लोगे, तो तुम समझो कि क़यामत बिल्कुल करीब है, तो तुम समझो कि क़यामत एक दिन होने वाली ज़रूर है। आज देख लीजिए, पंजाब के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, जिन्होंने अपने आप को नबी का दावा किया, जिन्होंने अपने आप को ईसा का दावा किया, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह का रसूल माना और ऐलान किया, आए लोगों, जो आखिरी निशान इस दुनिया के अंदर ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे, वो ईसा मैं ही हूँ, वो नबी मैं ही हूँ, मैं इस दुनिया के अंदर आ गया हूँ, मैं नबी बनकर आ गया हूँ, मैं अल्लाह का रसूल बनकर आ गया हूँ। तुम समझो कि क़यामत बिल्कुल करीब है। अब बताइए, जब ईसा इस दुनिया के अंदर आएंगे, फ़यक्सिरु सलीब, वो सलीब को तोड़ देंगे, ईसाइयत को ख़त्म कर देंगे, और वयक़्तुलुल खिंज़ीर, सूअर को ख़त्म कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, वयजअल जिज़िया, जिज़िया को ख़त्म कर देंगे। ईसा जब आएंगे, इस दुनिया में एक मरतबा अमन व अमान फिर से कायम हो जाएगा। यहाँ तक के ये लिखते हैं कि शेर बकरी शेर के साथ खेलेगी, बच्चे सांप के साथ खेलेंगे, अमन व अमान कायम हो जाएगा, यहूदियत ख़त्म हो जाएंगे। बहुत
सब मजहब के लोग ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ इस्लाम बाकी रह जाएगा, अमन व अमान कायम हो जाएगा, ज़मीन में लोग सजदा करने वाला हो जाएगा, ज़मीन के अंदर लोग दुनिया की तमाम दौलतों से एक सजदा को बेहतर जानेगा। लेकिन ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो अपने आप को नबी का दावा करते हैं और ये कहते हैं कि मैं नबी हूँ, मैं ईसा हूँ। अब गौर कीजिए दुनिया के अंदर कितने सुअर आपके सामने नजर आ रहा है। इन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों से कहिए इन सुअरों को ख़त्म कीजिए, जिज़िया ख़त्म कीजिए, सलीब को तोड़िए मेरे प्यारे साथियों। इसलिए ये झूठे हैं। अल्लाह के नबी ने जो पेशीन गोई की कि 30 झूठे नबी पैदा होंगे, उनमें से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी बने हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपने आप को नबी का दावा किया है। और इनकी मौत कैसे हुई? दफ्तार कादिया में इनकी मौत हुई, एक बीमारी की वजह से। दफ्तार कादिया, और कादिया किसको कहते जानते हैं? टॉयलेट जानते हैं, लेटरिन, पाखाना रूम जानते हैं। इसमें बैठकर इनकी मौत हुई। इसमें बैठे रहकर इनमें बैठे रहे, ज़्यादा देर तक इसमें बैठे रहते थे बीमारी की वजह से, और इसी के अंदर इसकी मौत हुई, जिसके वजह से इनका लक़ब पड़ गया कि कादियानी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। मेरे प्यारे साथियों, आज देख लीजिए शकील बिन हनीम, ये भी अपने आप को नबी का दावा करते हैं, ये भी अपने आप को झूठे नबी का दावा करते हैं और कहते हैं मैं नबी बनकर आ गया हूँ। तो अल्लाह के नबी ने पेशीन गोई कि 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे, 30 झूठे कज़्ज़ाब नबी पैदा होंगे जो अपने आप को दावा करेंगे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अपने आप को दावा करेंगे मैं रसूल हूँ। लेकिन उनके बहकामे में बिल्कुल नहीं आना है। क़यामत की निशानियों में एक बहुत बड़ी लिस्ट है, अलामत सुगरा और अलामत कुबरा की एक बहुत बड़ी तफसीली रिवायत है। मेरे प्यारे साथियों, इन निशानियों को देखने के बाद आप इकरार कीजिएगा कि हाँ, इस दुनिया में याजूज और माजूज आए हैं, इस दुनिया में दज्जाल आ गए हैं, इस दुनिया में ईसा आ गए हैं और ज़मीन के अंदर आकर 40 साल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ईसा कैसे आएंगे? हदीसों में इसकी तशरीह ये बताते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों में अपने हाथ को रख कर आएंगे, फजर के वक्त आएंगे, ऐसा लगेगा कि नहा कर आ रहे हैं, उनके जिस्म से पानी टपक रहा होगा और इस हाल में आएंगे। दिमश्क की मस्जिद में इंदल मनारतिल बैज़ा, और इंदल मनारतिल बैज़ा शर्किया दिमश्क के अंदर मस्जिद है और उस मस्जिद की मीनार सफ़ेद है, उस मीनार के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और आकर क्या करेंगे? लोगों के पास जब जाएंगे, इमाम महदी नमाज के लिए खड़े हो गए होंगे और इमाम महदी जब ईसा को देखेंगे और कहेंगे ऐ ईसा सल्ली लना, आप हमें नमाज पढ़ाइए। ईसा कहेंगे इन नवाज़कुम बाज़ल उमरा, यकीनन मैं इस उम्मत का पैगंबर नहीं हूँ, मैं इस उम्मत का नबी नहीं हूँ, इस उम्मत का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैं इस उम्मत को नमाज नहीं पढ़ाऊँगा, मेरे लिए इमामत इस उम्मत के लिए बेहतर नहीं है, आप नमाज पढ़ाइए। महदी नमाज पढ़ेंगे, ईसा इमामत में नहीं बल्कि मुक्तदी की सब में नमाज पढ़ेंगे। ये उम्मत के लिए खुशखबरी है, मोहम्मद उम्मती के लिए खुशखबरी है और ये बशारत और ये शान और शौकत की बात है कि हमारे दरमियान एक नबी भी आए लेकिन इमाम नहीं बने, मुक्तदी बने, हमारे पीछे नमाज पढ़े, इमाम के पीछे नमाज पढ़े, उम्मत मुहम्मदिया के पीछे नमाज अदा किए। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम फयतलुबुहु दज्जाल को ढूंढेंगे। तो दज्जाल इंसानों को बहकाता था, उस दज्जाल को ढूंढकर, एक जगह का नाम है बाबे लुद, वहाँ पर दज्जाल को ढूंढ के पालेंगे, ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे और दज्जाल का वहाँ खात्मा कर देंगे। इन तमाम निशानियों के बाद मेरे प्यारे साथियों क़यामत होगी। लेकिन ये कहता है कि हम क़यामत की ये निशानी है, हम नबी बनकर आ गए हैं, हम ईसा है, हम ही अल्लाह के रसूल हैं। मेरे प्यारे साथियों, इनकी बातों पर आप बिल्कुल ही नहीं आइएगा और अपना ईमान नहीं बेचिएगा। जिस तरह NRC CAA में जब ऐलान किया गया कि कोई मुसलमान अगर अपने आप को हिंदू नाम साबित करके CAA के तहत अगर अपना नाम नागरिकता में दर्ज करा लें तो हम उन्हें अपना नागरिकता दे देंगे। कितने मुसलमानों ने कहा हम अपनी जान को बचाने के लिए हिंदू नाम से नागरिकता ले लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, यह आपके ईमान की कमज़ोरी है। आपको वो वाक़या शायद मालूम होगा, 2 आदमी का गुजर एक बुत आस्थान से हुआ, एक जहाँ पर मकाम में बुत रखे जाते हैं उस जगह से हुआ। मेरे प्यारे साथियों, दोनों आदमी को पकड़ा गया। उस
کمیٹی والے نے، اس کمیٹی والے نے، بت مالکوں نے اس دونوں آدمی کو پکڑا اور کہا یہاں کوئی چڑھاوا چڑھاؤ، اس مورتی کے اوپر کوئی چڑھاوا چڑھاؤ، جب تک تم نہیں چڑھاؤ گے یہ اصول و ضابطہ ہے کہ تمہیں یہاں سے نکالنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک نے چڑھا دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ فی النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک نے کہا ہم نہیں چڑھائیں گے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہم نہیں چڑھائیں گے، ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اس نے نہیں چڑھایا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں اس آدمی کے لیے اپنا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھنا، ایمان اپنا مضبوط کیجئے۔ ہمارے اوپر بہت سی اس طرح پابندیاں آئیں گی، ہمیں جگہ جگہ پر مجبور کیا جائے گا، جے شری رام کے نعرے لگا کر ہمیں مارا جائے گا، ہمیں پیٹا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو یہ اسلام ادھیکار نہیں دیتا ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے بھی کسی غیر کے سامنے اپنا سر جھکائے۔ ایک بات قرآن میں ایک روایت ہے کہ سور کا گوشت اگر کوئی مجبور کرے تو آپ مجبوری میں کھا سکتے ہیں۔ بہرحال مجھے صحیح طریقے سے اس کا علم نہیں ہے، لیکن زبردستی اگر کوئی آپ کو چڑھاوا چڑھانے کے لیے مجبور کرے تو آپ بالکل ہی نہیں چڑھائیے گا۔ اور خصوصاً اس دیش میں اگر ہماری مٹی مل بھی جائے، ہمیں مار کر لہو لہان کیا جائے، پھر بھی آپ یہ بالکل نہیں سوچنا کہ ہم اپنا نام ہندو دے کر، ہم اپنا نام عیسائیت دے کر، ہم اپنا نام یہودیت دے کر ناگرکتا لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ بالکل آپ نہیں سوچنا۔ مسلمانوں، آپ کے لیے قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے، وہ حدیث یہ کہتی ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ ہماری داڑھی پر پابندی آئیں گی، ہماری ٹوپی پر پابندی آئیں گی، ہماری کرتے پر پابندی آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کو ترک کر کے دوسرے میں شامل ہو جائیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر آپ کہیں گے ہم 5 سال کے لیے، اگر آپ کہیں گے کہ ہم 2 مہینہ کے لیے کسی دھرم میں چلے جائیں گے، کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیں گے، ایک بات یاد رکھنا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، آپ گھاٹے میں ہو جائیں گے، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کے اوپر یہ پابندی آ جاتی ہے تو آپ یہ حدیث کو اپنے سامنے رکھیے گا، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم اس قید خانے میں قید ہو کر رہے ہیں، ہم اس دنیا میں محمد کے غلام ہو کر رہے ہیں، ہم اس دنیا میں محمد کے قیدانہ زندگی میں، آزادانہ زندگی میں نہیں بلکہ بندوبست والی زندگی میں ہے۔ اسلام جو ہمیں کہے، اگر ہمارے اوپر باؤنڈیشن لگا دے، اگر ہمارے اوپر یہ قید، اگر ہمارے اوپر یہ قانون نافذ کر دے کہ تمہیں ایسا کرنے پر اگر اسلام چھوڑنا پڑے، لیکن چھوڑنا نہیں، اپنی جان چلی جائے، جانوں کا نذرانہ پیش کر دینا، لیکن اسلام نہیں چھوڑنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اگر جان بھی چلی جائے اللہ کا نام نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک کفار آتا ہے، ایک مشرک آتا ہے، اللہ کے نبی کی تلوار ایک درخت کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ آ کر تلوار اٹھاتا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے، اے محمد میں یمنعک منی، مجھے تم سے کون بچا سکتا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں، اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اب میرے ہاتھ میں अस्त्र शस्त्र है, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, मेरे हाथ में ताकत है, आपको कौन बचा सकता है? आपने ये नहीं कहा कि हमें लात मनात उज़ा, अरब के अंदर वो 3 बड़े बड़े मशहूर देवी देवता थे, आपने उसका नाम नहीं लिया। इस जमाने में श्री कृष्ण जी, राम जी और श्याम जी इस जमाने में, लेकिन अल्लाह के नबी के ज़माने में लात मनात और उज़ा की पूजा पाठ की जाती थी, कुफ़ार और मुशरिकीन करते थे। आपने डर होकर अपने दिल में खौफ खाकर लात उज़ा और मनात का नाम नहीं लिया, बल्कि आपने कहा कि मुझे बचाने वाला कोई अगर है तो अल्लाह ताला है। आपने डंके की चोट पर कहा मुझे बचाने वाला अल्लाह है। जैसे अल्लाह का नाम लिया, थर थर तलवार हाथ से कांपने लगे, हाथ कांपना शुरू हुआ और तलवार जमीन के अंदर गिर गए। अल्लाह के नबी ने उस तलवार को उठाया और कहा अब बताओ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उस आदमी ने कहा मैं तो अल्लाह को नहीं मानता हूँ, मैं तो अल्लाह की परस्तिश और इबादत नहीं करता हूँ, मुझे अगर आप अपनी कृपा से, अपने रहमो करम से छोड़ सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए, वरना जो सजा देना आप दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने उसको छोड़ दिया। वो आदमी अपने गाँव के अंदर जाकर ऐलान किया और मोहम्मद के ये अखलाक बताए। उसके बाद आगे लिखते हैं कि वो इस्लाम लाए थे, कोई लिखते हैं इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन उनका दिल इस्लाम से मुतमईन हो गया था। इसलिए गर्दन कटानी पड़े, जान
اگر چلی بھی جائے اسلام نہیں چھوڑنا ہے، مرتے دم تک اللہ کا نام لینا چاہیے۔ آپ ڈر کے مارے، آج کل بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے، ایسے مسلمان کے سبھا میں آ جائیں، داڑھی ٹوپی لگا کر آئیں گے، ٹوپی پہن کر آئیں گے، لیکن جب سبھا میں جائیں گے، لوک سبھا میں جائیں گے، وِدھان سبھا میں جائیں گے، تو وہ پھر اپنے سر پر، اپنے کپال پر سندور لگا لیں گے۔ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم ہندوؤں کے مسیحا ہیں، وہ یہ ثابت کرتا ہے ہم عیسائی کے مسیحا ہیں۔ اس کا مطلب ان کے ایمان میں کمزوری نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا اسلام آپ کو لڑنے کی اجازت دیتا ہے، نہیں، اسلام سے بڑھ کر انسانیت کا پاٹ، انسانیت کی تدریس دینے والا کوئی دھرم آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ اسلام ہمیں بھائی چارہ سکھاتا ہے، اور یہاں تک سکھایا کہ اگر کوئی جینی بھائی ہے، کوئی دلت بھائی ہے، تو جس طرح ہم آدم کے سنتان ہیں وہ بھی آدم کے سنتان ہیں۔ جس طرح آپ ایک مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ایک مسلمان کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، وہ بھی ہمارا ہی بھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم اس کے ساتھ اچھے ویوہار سے پیش آئے، اس کا مطلب یہ ہم ان کے ساتھ حسن و طریقے سے پیش آئے، بود و باش طریقے سے پیش آئے۔ اسلام آپ کو یہ ادھیکار نہیں دیتا ہے کہ کوئی مسلمان مل جائے اس کو چھوڑ دیا جائے، کوئی اگر گنہگار مسلمان مل جائے اس کو چھوڑ دیا جائے، اور کوئی گنہگار ہندو مل اس کو قتل کیا جائے۔ نہیں، اسلام نیائی سکھاتا ہے، اسلام امن و امان سکھاتا ہے، انصاف پسند ہے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کوئی اگر بھارت کے اندر کسی بھی دھرم کی اگر ماں ہو، کسی بھی دھرم کی بیٹی ہو، جس طرح آپ اپنی بیٹی کی عزت و سمان کرتے ہیں، اس طرح اس دلت ماں کی بھی عزت کیجئے، اس طرح اس دلت سماج کی بھی عزت کیجئے۔ وہ بھی ہماری ماں کی طرح ایک ماں ہے، وہ بھارت کی بیٹی ہے، بھارت کی بیٹی کے حساب سے آپ اس سے محبت کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج دیکھ لیجئے ہماری ایک عورت کے اوپر RSS والے، جن سنگھی والے، سنگھ پریوار والے حملہ کرنے کے لیے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا نام ہے مسکان، اور یہ قانون، یہ ہنگامہ کس لیے ہو رہا ہے؟ حجاب کی پابندی پر یہ قانون اور یہ بیروت لگاتار چل رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بڑے بڑے بدوان جو ہندو ہیں، بڑے بڑے بدوان مہیلا جو ہیں، وہ اس کے خلاف بیروت کیس درج نہیں کراتے ہیں، اس کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کراتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ RSS، جن سنگھی اور سنگھ پریوار کے رہنے والے ہیں، بجرنگ دل کے رہنے والے ہیں، ان میں کچھ چیلے ایسے ہیں جو ایسا کام کرنے پر انجام دیتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، آپ کو ایک بات میں کہتا ہوں کہ آپ نڈر ہو کر کام ঘটন বন্ধ হতে যাচ্ছে, যা যাদের খাওয়ার প্রয়োজন আছে আপনারা যে খাওয়া দাওয়াটা সেরে নেন। আধ ঘন্টার মধ্যে মধ্যে হোটেল বন্ধ হয়ে যাবে, তাই যাদের খাবার দরকার আছে খাওয়া দাওয়া করে নেন। বন্ধুরা, আপনারা বিচলিত হবেন না। এনার পরে 20 থেকে 25 মিনিটের মধ্যে मौलाना अब्दुल गफ्फार सलाफी साहब अपने सम्मुख के आसके। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बता रहा था ये कि अगर आपके सामने आपके धर्म के खिलाफ कोई अगर कुछ करे तो आप बिल्कुल ही इसमें सुलह नहीं कीजिए, क्योंकि हमारा धर्म जो बताया है माशाअल्लाह हमारे इस देश के संविधान ने भी हमें वही बताया है। इंशाअल्लाह मुस्कान के बारे में तकरीबन कल मेरा जहाँ प्रोग्राम है काढ़ा गोला में वही तफसील से बताएंगे। मैं क़यामत के बारे में बता रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी ये बताए हैं कि लोगों सुनो, हत्ता युबासा दज्जालुन कज़्ज़ाबुन करीबुन मिन सलासीन, क़यामत के आने से पहले 30 झूठे नबी पैदा होंगे। और आपके ज़माने में कितने नबी ऐसे पैदा होंगे जिन्होंने अपने आप को दावा किया कि मैं नबी हूँ, जिन्होंने अपने आप को दावा किया कि मैं रसूल हूँ। आइए दूसरी जो निशानी बताए हैं वो निशानी ये है कि वयुक़बज़ल इल्मु, इस दुनिया में इल्म को उठा लिए जाएंगे, इस दुनिया से इल्म को उठा लिए जाएंगे। दुनिया में अंदर देखिएगा, यानी बड़े बड़े आलिम इस दुनिया से चले गए। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी में कितने बड़े बड़े आलिम इस दुनिया से चले गए हैं। इल्म इस दुनिया से उड़ जाएगा। यानी जो अच्छे इंसान है उसको तरजीह नहीं दी जाएगी, जो बुरे इंसान है उसको तरजीह दी जाएगी। हमारे कौम का अमीर जो बनेगा वो जाहिल बनेंगे, हमारे कौम का जो हाकिम बनेगा वो जाहिल बनेंगे। जिनके पास अकल नहीं है, जिनके पास इल्म नहीं है, उसको गांव का अमीर बनाया जाएगा, उसको गांव का सरदार बनाया जाएगा। आइए मैं आपको बयान कर रहा हूँ, वह तज़हरल फितन, क़यामत आने से पहले एक निशानी ये भी बताए हैं, दुनिया के अंदर फितना फसाद बर्पा हो जाएंगे, दुनिया के अंदर फितना ज़ुहूर हो जाएगा। ऐ लोगों, फितना कभी तो
तो माल का फितना होगा, कभी तो औरत का फितना होगा, कभी माल का फितना होगा। इस दुनिया में अमाल कमाने के लिए लोग इतने मुब्तला हो जाएंगे, माल के पीछे इतने मुब्तला हो जाएंगे। कोई आदमी नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, फिर भी दिमाग में ये सोच लगा रहेगा, अपने दिमागों से सोचता होगा कब हमारी नमाज खत्म हो, कब हमारी नमाज पूरी हो। माल के चक्कर में लगे हैं, माल कमाने के चक्कर में लगे हैं, माल ज्यादा हो जाएंगे, अल्लाह को भूल जाएंगे, नबी को भूल जाएंगे। नमाज पढ़ने जाएंगे फिर भी माल का हिसाब करेगा, नमाज पढ़ने जाएंगे फिर भी कारोबार का हिसाब करेगा। ये फितना माल का फितना होगा। और एक फितना औरतों का भी फितना होगा। औरतों का फितना ये होगा कि हम अपनी बेटियों को सही तरबियत नहीं देंगे। मेरे प्यारे साथियों, औरत का फितना ये होगा। इसलिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत की एक जमात ऐसी होंगी, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीला। क़यामत की निशानी एक होंगी कि हमारी औरतें जो होंगी वो बिल्कुल कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होगी। कपड़ा तो दिखेगा जाहिर में कि कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन बावजूद नंगी होंगी। इसका मतलब यह है कि कपड़े में जिस्म का चढ़ाव और उतार नजर आएगा। जो हिस्सा ऊंचा है वो हिस्सा ऊंचा नजर आएगा, जो हिस्सा नीचे है वो हिस्सा नीचा नजर आएगा। इसका मतलब ये कि कपड़ा इतना टाइट पहनेंगे कि जिस्म का चढ़ाव और उतार नजर आएगा। और वो औरत अपने जिस्म के चढ़ाव और उतार से, अपने नुमाइश से मर्दों को, नौजवानों को अपने तरफ खींचेंगे। ये भी औरत का एक फितना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। आए मोमिनो, आए सहाबियो, दुनिया के फितने से बचा करो और औरत के फितने से बचा करो। दुनिया के फितने से जो बच गए और औरत के फितने से जो बच गए वो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और उस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए कि फ़इन्न अव्वला फितनति बनी इस्राइल कानत फिन निसा। बनी इसराइल में जो फितना, पहला फितना और फसाद बरपा हुआ वो औरत का फितना था, वो औरत का फितना फसाद था। मेरे प्यारे साथियों, वो वाक़या इस तरह है। बनी इसराइल में जब लोगों को ये कहा गया एक जंग के लिए लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकले थे और मूसा अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से गुजर रहे थे, बनी इसराइल के साथ गुजर रहे थे। बनी इसराइल को कमज़ोर करने के लिए, बनी इसराइल को हराने के लिए, बनी इसराइल को मगलूब करने के लिए जो कौम थे उनके मुखालिफ कौम थे, उन्होंने ये साजिश रची कि हम अपनी औरतों की नुमाइश करने के लिए हम अपनी औरतों को ये तालीम दे देंगे। आया औरतों सुनो, तुम लोग जिस्म को खोल कर नंगी हालात में ये बिल्कुल तय कर लो कि तुम्हारे पास कोई अगर मर्द आ जाए, बनी इसराइल का कोई आदमी मुंह काला करने के लिए आ जाए, तुम बिल्कुल उसको अपने बाहों में ले लेना। अगर एक भी आदमी तुम्हारे बाका में आ जाए तो तुम समझोगे कि तुम कामयाब हो गए हो। बनी इसराइल मगलूब हो गए, बनी इसराइल हार गए। उन औरतों ने ऐसा ही किया। उन औरतों ने अपने जिस्म को खोलकर बनी इसराइल के लोगों को अपनी तरफ दावत देना शुरू कर दी। इतने में बनी इसराइल का एक आदमी, अय्याश आदमी, उस औरत के पास आ गया और उसके साथ मुंह काला किया गया। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इस वजह से उस कौम को हलाक कर दिया, मैंने इस वजह से बनी इसराइल को हलाक कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। आए लोगों, औरतों के फितने से बचा करो, इसलिए कि फ़इन्ना अव्वला फितनति बनी इसराइल फ़इन्ना फितनता और फ़इन्ना अव्वला फितनति बनी इसराइल कानत फिन निसा। सबसे पहला फितना और फसाद जो बरपा हुआ था वो बनी इसराइल में औरतों के ही सिलसिले में था। आइए क़यामत की निशानियों में एक निशानी और ये भी है कि लोग क्या करेंगे, लोग कत्ल ज़्यादा करेंगे, लोगों में खून खराबा ज़्यादा हो जाएगा। आज दिल्ली की रिपोर्ट देख लीजिए, आज कर्नाटक की रिपोर्ट देख लीजिए, आज महाराष्ट्र की रिपोर्ट देख लीजिए, फला जगह में फला ने फला को कत्ल कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, इस दौर में देख लीजिए, आज से 2 साल पहले की बात है, कभी तबरेज अंसारी को मारा गया,
کبھی اخلاق کو مارا گیا، کبھی قاری حنیف کو مارا گیا، کبھی قاری اویس کو مارا گیا۔ اسی طرح کر کے روز اخبار میں، میڈیا میں یہ اخبارات ہمارے سامنے ہیں۔ آج یہاں پر دنگا، آج کہیں عیدگاہ کو جلایا گیا، آج کہیں مندر اور مسجد کو لے کر وواد ہوا، آج کہیں دنگا ہوا، آج کہیں فساد ہوا، آج کہیں قتل ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ بات بات پر جھگڑیں گے، بات بات پر قتل کریں گے۔ انسانوں ذرا غور کرنا، ہماری کبھی دوسروں کی بات سننے کی عادی نہیں ہے۔ کوئی اگر ہمیں کچھ سنا دے جلدی ہم اسے مار دیتے ہیں، جلدی ہم اسے تھپڑ مار دیتے ہیں۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ لوگ بات بات پر جھگڑیں گے، لوگ اپنے اپنے مکان پر فخر کریں گے، لوگ اپنے اپنے عمارتوں پر فخر کریں گے۔ یہ قیامت کی ایک علامت بتائی، قیامت کی ایک نشانی بتائے۔ ان نشانیوں کے بعد قیامت کیسے قائم ہوگی؟ آؤ میں 10 منٹ میں وہ منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جب نشانیاں ہمارے سامنے ظہور ہو جائے، یہ فتنہ جب ہمارے سامنے ظہور ہو جائے، اب آئیے قیامت کا وہ منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور 10 سے 15 منٹ میں میں ختم کروں گا۔ قیامت کیسے آئیں گی؟ قیامت کیسے آئیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک یمن کی طرف سے آگ نکلیں گی، وہ آخر ذالک نار تخرج الی معشرہم فی الیمن من الیمن الی معشرہم وتطرد الناس، لوگوں کو میدان معشر کی طرف ایک آگ لے کر بھاگیں گی۔ وہ آگ جیسے یمن کی طرف آئے گی اور لوگ اس آگ کی آگے آگے بھاگیں گے، گویا کہ وہ آگ میدان محشر میں لوگوں کو جمع کریں گے۔ اور کیسے جمع کریں گے؟ اسرافیل جب سور پھونکیں گے، پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے لوگ گھبرا جائیں گے، دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو لوگوں کی موت ہو جائے گی، تیسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے میرے پیارے ساتھیوں، جب تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو لوگ پھر قبروں سے نکال پڑیں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث سران کانہم الی نصب یوفزون، میدان معاشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگیں گے، ماں اپنی بیٹی سے بھاگیں گی، شوہر اپنے بیوی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگیں گی۔ قیامت کا یہ منظر ہوگا، لوگ میدان معاشر کی طرف جائیں گے۔ آئے لوگوں سنیے، یہ سورج ہمارے اوپر سے کتنی بلندی پر دکھائی دے رہا ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ کی بلندی پر سورج ہے، لیکن ان سورج کی گرمی سے ہم پسینہ میں اسی دنیا میں شرابور ہو جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کا منظر دیکھیے، قیامت کی ہولناکی دیکھیے۔ تقون الشمس تدنی الشمس یوم القیامہ، سورج ہمارے قریب لا کر کھڑا کر دیے جائیں گے، سورج ہمارے سامنے ہمارے قریب لا کر کھڑا کر دیے جائیں گے۔ حتی تکون کا مقدار میل، یہاں تک کہ 1 میل کے برابر ہمارے سامنے ہمارے قریب سورج لا کر کھڑا کر دیے جائیں گے۔ وَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، اور اعمالہم فی العرق، اور لوگ اپنے اعمال کے حساب سے، اپنے نیکی کے حساب سے، اپنے گناہ کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ کوئی تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْبَيْهِ، لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہو جائیں گے۔ جب سورج ماتھے کے قریب آ جائے گا اور ان کی گرمی سے ہم پسینے میں شرابور ہو جائیں گے کہ کوئی پسینہ گھٹنوں کے برابر ہوں گے، کسی کے تھوڑی کے برابر ہوں گے، کسی کے لگام کے برابر ہوں گے، کوئی اس پسینے میں گوتا لگا رہا ہوگا، کوئی اس پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اے انسانوں، پھر اس کے بعد تم کو جنت اور جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، پھر موت کو تمہارے سامنے لائے جائیں گے۔ پتہ چلا موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی کوئی چیز ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی ایک چیز ہے۔ انسان کے سامنے موت کو لایا جائے گا، مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر جنتی کے سامنے اس موت کو ذبح کر دیے جائیں گے، موت کو ذبح کر دیے جائیں گے، جہنمیوں کے سامنے اس موت کو ذبح کر دیے جائیں گے۔ پھر فرمائیں گے اے لوگوں، آج جو اس پسینے میں شرابور ہو، آج جو یہ تپش میں دھوپ میں اور تپش میں تم پل رہے ہو، اس میں
اگر کوئی عرش الہی کے نیچے رہ سکتا ہے، کوئی اگر عرش الہی میں رہیں گے، وہ 7 قسم کے لوگ رہیں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن عرش کے نیچے، چھایا کے نیچے، سایہ کے نیچے رہنے والے 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ آپ نے ایک طرف سے نام گنا دیا، الامام العادل، امام انصاف کرنے والا، عدل و انصاف کرنے والا، صحیح طریقے سے انصاف کرنے والا، انصاف کرنے کی جگہ میں اپنے باپ کو نہیں دیکھا، انصاف کرنے کی جگہ میں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ اگر بیٹے کے لیے پھانسی کی سزا بنی تو بیٹے کو پھانسی دے دیا، اگر باپ کے لیے قید کی عمر قید کی سزا ملی، باپ کو عمر قید کی سزا دی۔ یعنی میرے پیارے ساتھیوں، انصاف کیا، عدل و انصاف کیا، حق کے ساتھ کیا، دنیا میں اس آدمی کو قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ دی جائیں گے۔ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، اور ایسا آدمی، امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الاذان کے اندر لایا ہے، اور ایک ایسا آدمی جو نماز کے لیے انتظار میں لگا ہو اور جس کا دل مسجد میں لگا ہو، وہ اگر ظہر کی نماز ادا کر لے تو یہ سوچتا ہے کہ عصر کی نماز کب ادا ہوں گے۔ ایک ایسا آدمی جو تفرق علیہ، اجتمع علیہ و تفرق علیہ، جو آپس میں دوستی بنائے رکھے ہیں۔ 2 آدمی آپس میں مثال بیان کیے، ہم نے کسی کے ساتھ دوستی بنائے، اگر آپ نے اس دنیا کے لیے صرف نہیں آخرت کے لیے کسی سے دوستی بنائے رکھے، اور رجلان تحبا وتفرقا ورجلان تحبا الی اللہ، اگر آپ نے اللہ کے لیے کسی آدمی سے دوستی بنائے رکھے، اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، اگر آپ نے قرآن و حدیث کے بنیاد پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی بنیاد پر اگر آپ نے اس کے ساتھ اس کی دوستی برقرار رکھی، اگر آپ اللہ کے قرآن کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے دشمنی بھی کرنا پڑا تو اس سے آپ نے دشمنی کی، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عرش الہی کے نیچے جگہ دیے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور ایک ایسا آدمی جن کو کوئی عورت دعوت دے کہ آؤ میرے پاس زنا کرنے کے لیے، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، اگر کسی آدمی کو دعوت دے کوئی عورت کہ آؤ ہمارے حسن و جمال کی طرف، آؤ ہمارے خوبصورتی کی طرف، وہ آدمی اگر چلا بھی جائے اور اس کے سامنے آ کر بالکل زنا کا وقت قریب آ جائے اور کوئی دیکھنے والا نہیں، چاروں طرف سے باؤنڈری متعین ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، CCTV کیمرے بھی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس برائی کو کوئی جاننے والا نہیں، کوئی کوئی دباؤ نہیں، زور و زبردستی نہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اس موقع پر وہ آدمی اگر کہے انی اخاف اللہ، آئے عورت میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر انسان نہیں دیکھتا ہے، اگر باپ نہیں دیکھتا ہے، اگر گاؤں والے نہیں دیکھتے ہیں، اگر اس بنات کے پرنسپل نہیں دیکھتے ہیں، اگر ببنی کے کوئی پرمکھ نہیں دیکھتے ہیں، مخیا نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی لیے تو میں نے وہ تمہید باندھی دی، اسی لیے تو میں نے کہا تھا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا، جب بھی کچھ کام کرو تو یہ سمجھو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کو دیکھ کر کوئی اعمال کیجئے گا، آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ایسے آدمی جو اس موقع پر کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر، اور زنا کا وقت بالکل قریب ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی زور و زبر، کوئی دباؤ نہیں، کوئی پرشاسن کچھ نہیں کر سکتی، کوئی پولیس اس کے اوپر کاروائی نہیں کر سکتی، اس موقع پر کہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو عرش الہی کے نیچے ہم جگہ دیں گے۔ اور ایک ایسا آدمی جو اس دنیا کے اندر صدقہ کرے، اس دنیا کے اندر زکوٰۃ دے، جو اس دنیا کے اندر مال خرچ کرے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو، حتی یعلم ما تنفق شمالہ، اگر دائیں ہاتھ کچھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ ایک ایسے آدمی کو قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے اللہ جگہ دیں گے۔ لیکن اے بھونی والے، اگر ہم 10 روپے بھی مدرسے میں دیتے ہیں، ہمیں چین نہیں، سکون نہیں جب تک اعلان نہ کروایا جائے، جب تک ہمارا دشمن نہ دیکھ لے۔ اس کا مطلب ہم اپنے دشمن کو دکھانے کے لیے، ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، ہم لوگوں کے نظروں میں اچھے بننے کے لیے، ایک بات یاد رکھنا، یہ صدقہ آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے، یہ صدقہ آپ کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ نے اللہ کی رضامندی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر آپ نے کوئی عمل کیا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، لیکن کسی انسان کو دکھلانے کے لیے آپ کریں
देंगे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन जो तीन किस्म के लोगों के ज़रिए से जहन्नम की आग भड़काई जाएगी उसमें आपका शुमार होगा, उसमें आपका शामिल होगा। एक बात याद रखना, अगर आज के बाद 100 रुपये भी मदरसे में आपको देंगे, ऐलान करने का सिस्टम ना कराइए, आप ऐलान करने का मंशा ना रखिए, आप ऐलान करने की ये नीयत ना रखिए। ऐलान अगर ना किया जाए तो चैन व सुकून के साथ रहिए, अगर चैन व सुकून के साथ नहीं रहिएगा ये सदका आपका कबूल नहीं किया जाएगा। हमारा हर वो काम इखलास के साथ होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत की एक निशानी ये भी होगी, क़यामत से पहले पहले लोगों के दिलों से इखलास ख़त्म हो जाएगा। मस्जिद भी बनाएंगे तो इखलास नहीं होंगे, ये कहेंगे कि हम इस टोला में मस्जिद बनाए, हम अपने गलियों में मस्जिद बनाए। अरे हम तो गली गली में मस्जिद बनाने वाले हैं। लोग एक ऐसा ज़माना आ जाएगा कि लोग मस्जिदों पर फ़ख्र करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों ज़रा गौर करो, मस्जिद अगर आप बनाते तो इखलास के साथ बनाइए, लिल्लाहियत के लिए बनाइए, लिल्लाहियत के लिए बनाइए, अल्लाह के लिए बनाइए, अल्लाह को खुश करने के लिए बनाइए। क़यामत की एक अलामत ये भी है, लोग मस्जिदों में फ़ख्र करने लगेंगे, कहेंगे हमारे गली में मस्जिद है। एक आदमी उठेगा कहेगा हमारे गली में मस्जिद है, इखलास ख़त्म हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहीम और इस्माइल जब खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, खाने काबा को बना रहे हैं तो अल्लाह ताला से डर रहे हैं, अरे अल्लाह हमारी दुआ कबूल हुई या नहीं, ये हमारा अमाल कबूल होगा या नहीं, हमारा ये मकाम और ये मकसद हासिल होगा या नहीं, अल्लाह हमारी इस नेकी को कबूल करेगा या नहीं। दुआ कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आए अल्लाह हमारी इन नेकियों को कबूल कर ले। मेरे प्यारे साथियों, नबी है, इब्राहिम नबी है, इस्माइल नबी है, खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, खाने काबा की बुनियादी तामीर कर रहे हैं, अपने हाथ से काम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी जब हिजरत करके मदीना जाते हैं, मदीने जाने के अंदर अल्लाह के नबी थके हुए हैं, थका मंदा हालात है, अल्लाह के नबी थका मंदा हालात है, ऊँट हाँप रहा है, घोड़े हाँप रहा है। इस हाल में भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस जगह में मस्जिद का वजूद, मस्जिद को पहले बनाइए, मस्जिद की तामीर कीजिए। सहाबाए किराम मस्जिद की तामीर करने के लिए ढेला उठाते हैं, ईंट लाते हैं, मिट्टी ला कर उस मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। अल्लाह के नबी काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है, अल्लाह के नबी आप इसमें काम क्यों कर रहे हैं, आप तो हमारे रसूल हैं, आप तो हमारे अमीर हैं, आप क्यों काम करेंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं अमीर हो गया तो क्या हुआ, मैं भी काम करूंगा, मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा। एक ईंटा अगर मैं जुड़ा देता हूँ, क़यामत तक आने वाले लोग अगर इस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, जब तक इस मस्जिद के अंदर नमाज अदा की जाएगी अल्लाह हमें सवाब देता रहेगा। अगर हम मर भी जाएं क़यामत तक हमारे नाम-ए-आमाल में नेकियां लिखी जाएगी। इसलिए अल्लाह के नबी काम कर रहे हैं। लेकिन ऐ लोगों, हमारे अंदर कौन सा ईमान रह गया है, हमारे अंदर कौन सा तकवा रह गया है। हम अगर कुछ बड़े पोस्ट पर आ गए, हमारे दिलों से फख्र नहीं निकल रहा है, हम अपने आप को घमंड महसूस कर रहे हैं, ज़मीन में गाल फुला कर चलते हैं। कोई मौलवी भी हो अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करता है, कोई अगर मदनी पोस्ट के बन जाए ऐसा समझता है बड़ा तीर मार दिया है, ऐसा समझता है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल और सहाबी की ताबीदारी कर ली है, हमने उसका पूरा का पूरा एहसान चुका दिया है, हमने उनके रास्ते पर पूरी तरीके से चल गए। डिग्री हासिल करने से अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलने वाला नहीं बताए जाएंगे, पैरवी करना ज़रूरी है। अपने आप को सलफ़ी कहने वाला, अपने आप को सलफ़ी का टाइटल लिखने वाला अगर इस नियत से सलफ़ी लिखता है कि हम मनहाज सलफ़ के उसूल और जाब्ते पर चलेंगे, मनहाज सलफ़ के रास्ते पर चलेंगे और कहेंगे अपने आप को सलफ़ी, तो माना जाएगा। लेकिन डिग्री हासिल करने के बाद अपने आप को सलफ़ी कहे और ये फ़ख्र महसूस करे हमने बड़े टाइटल हासिल कर लिए हैं, बड़े डिग्री हासिल कर ली हैं। एक बात याद रखना, ये डिग्री कोई इस दुनिया में अहमियत नहीं रखती, अहमियत वही रखती है जो मनहाज सलफ़ के उसूल और ज़ाब्ते पर कायम रहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हमारा कोई भी अमाल हो इखलास के साथ हो, हम अल्लाह की इबादत करें तो इखलास के साथ करें, इखलास के साथ करें। इसलिए इस हदीस के अंदर क्लियर लफ्ज़ों में फरमाया अगर दाएं हाथ से खर्च करें तो बायां हाथ को मालूम ना हो। इसका मतलब अगर हमने कोई माल खर्च किया, अगर हम अपने दोस्त के साथ हमेशा रहते हैं लेकिन ज़िंदगी भर उसके साथ उठते हैं, ज़िंदगी भर उसके साथ बैठते हैं, हम
अपने पड़ोसी के साथ उसी जगह में 70 साल की ज़िंदगी गुजार दिए, लेकिन हमने कितना रुपया सदक़े में दिया, कितना रुपया हमने इनाम दिया, कितना रुपया हम अल्लाह को दिया, कितना रुपया हम अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, लेकिन हमारे पड़ोसी को नहीं मालूम हुआ, हमारे दोस्त को नहीं मालूम हुआ। यही तो तक़वा और ईमान है मेरे प्यारे साथियों। एक आदमी जाता है, एक सहाबी जाता है कब्र की ज़ियारत करने के लिए, कब्र में अल्लाह को याद करने के लिए। जैसे कब्र के अंदर जाता है, उसका एक दोस्त और उस दरवाजे में खड़ा हो जाता है, खुरासान में खड़ा हो जाता है और कहता है मैं भी जाकर अल्लाह को याद करूंगा, मैं भी उन कब्रों के पास जाकर टूटी फूटी हड्डियों को देख कर अल्लाह को याद करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जाकर देखता है उसका एक साथी जो उसके साथ हमेशा रहा करते हैं, उसका एक साथी हमेशा उसके साथ रहा करते हैं, वो जाकर देखते हैं, कहते हैं मेरा दोस्त है। मेरे प्यारे साथियों, वो जाकर अपने दोस्त से कहता है आए दोस्त, तुम हमेशा हमारे साथ रहा करते हो, लेकिन क्या बात है तुम इतना बड़ा अमाल कर रहे हो, लेकिन हमें नहीं मालूम, इतना बड़ा इतनी बड़ी नेकी कर रहे हो, लेकिन हमें नहीं मालूम। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस हदीस के अंदर अर्श इलाही का हकदार जो बनेंगे वो ये बनेंगे, अगर हमने कोई अमाल किया, अगर हमने अल्लाह के रास्ते में कोई माल खर्च किया, अगर हमने अल्लाह के रास्ते में कोई पैसा खर्च किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम दिखाने के लिए खर्च करें, इसका मतलब ये नहीं हम ऐलान करने के लिए खर्च करें, लोग हमारा ये अमाल देखें, हमारी ये नेकियां देखें। क़यामत की एक अलामत ये भी होंगे, लोगों के दरमियान इखलास ख़त्म हो जाएगा, यानी कोई कुछ अमल करेंगे अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं, रज़ामंदी अल्लाह की रज़ामंदी के लिए नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। ये मैं अलामत सुगरा और अलामत कुबरा के बारे में चंद मुख्तसर सी बातें की हैं कि जब आप 10 बड़ी बड़ी निशानी देख लो तो आप समझो कि क़यामत करीब है। कोई झूठे दज्जाल अपने आप को नबी कहें तो आप बिल्कुल ही तसब्बुर ना कीजिएगा। इसी तरह दज्जाल आएंगे, लोगों को बहकाएंगे, लोगों को सही रास्ते से बहकाएंगे। अगर आप पुख्ता ईमान वाले हैं